ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰਾ ਜੀਤਾ ਜੀਓ ਬਿਨ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤਿਹਾ ਹੋਂ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲੈਣੀ ਧਾਵਦੇ ਇਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੂਝਣ ਆਪਣਾ ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਇਂਦੇ ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਇਂਦੇ ਤਿਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੈ ਧਿਆਏਂਦੇ ਤਿਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੈ ਧਿਆਏਂਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ 9ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਸੰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਡੰਬਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕਬੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਗਤ ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ
बड़ा अध्ययन कीता है, बल्कि बड़े धर्म ग्रंथ पढ़ पढ़ के अपने घर दे विच इकट्ठे कर लए हन। इन्ने धार्मिक ग्रंथ इकट्ठे कर लए, जिथे जाते ने गड्डियां विच लद ले जाते ने और धरती दे विच डूंगा अस्थान बना के उत्थे विराजमान कीते। महाराज कहते इदों भी ज़्यादा ग्रंथ तुसी पढ़ लवो, और एक दो नहीं भावें सैकड़े गड्डियां हज़ारां गड्डियां लदियां जान, और किन्ने भी धरती दे विच टोए पुट के भाव डूंगे अस्थान बना के ग्रंथ उत्थे भी रखे जान, भाव थां ना रहे ग्रंथ रखण दी। इन्ने ग्रंथ पढ़े मनुख सारी उम्र ही पढ़दा रहे, पर जेकर वाहिगुरू दा नाम नहीं जपदा, ये सारा कुछ धर्म दे नां ते कीता होया झख मारी है, इस तो वध होर कुछ भी नहीं। दूसरे श्लोक दे विच महाराज फिर वचन करते ने, जिन्ना कोई पढ़िया सिमरन तो बिना बंदगी तो बिना होर अंदरों होमै विच आ गया, होर बंधना विच पै गया। कोई तीर्थां दा भरमण करदा है नाम छड्ड के, किसी ने किसी तरह का भेख धारण किया है, किसी ने किसी तरह शरीर नूं दुख देना कीता, किसी ने अन्न छड़ दिता, कोई वस्त्र नहीं पहनता, कोई जुत्ती नहीं पैरों में पाँदा, कोई मोनी हो गया है, किसी ने जूठा मंग मंग के खादा है, गंदगी खाधी है, सिर विच स्वाह पा ली है किसी ने। महाराज कहते कोई परिवार नूं छड्ड के, नगरां शहरां नूं छड्ड के बेवान जगह जंगलों दे विच, कोई मसाणा दे विच मड़ियां विच जाके रहिंदा है। ये सारा कुछ कीता होया। इस तरह के कर्म करन वाले बंदे कदे भी रब नूं भाउंदे नहीं हन। आपां कहंदे आ ये बंदा साधु है, कोई मड़ियां विच बैठा होवे, कबरां विच बैठा होवे, कोई तन ते वस्त्र ना पावे, कोई जुत्ती पानी छड़ देवे, कोई अन्न दा त्यागी हो जावे, कोई मौनी हो जावे, आपां कहंदे आ ये साधु है। पर सतगुरु कहंदे भगत नहीं है। भगत रब दे मन नूं भाउंदे ने, और इस तरह के लोग रब नूं भाउंदे नहीं हन, क्योंकि परमात्मा ने बड़ा सोहना जीवन दिता सी। ये काया दिती सी, पदार्थ दिते सी, इन्हां दे विच रहिंदा होया, पदार्थां नूं भोगदिया होया परमात्मा की भगती करनी सी, पर यह परमात्मा के बनाए हुए नेम तो उल्ट चल पिया। ते इस तरह के लोग वो अपने जीवन दे विच भी सुख आनंद नहीं लै सकते। सो सतगुरु धन गुरु नानक देव जी महाराज पौड़ी वाले शब्द दे विच भगत की गल करते ने, ते नाल उस दी भी गल कीती है। जिहड़ा भगती दे नाम ते बंदगी दे नाम ते इस तरह के अडंबर करता है, पिंडे ते सवाह मल लई, जटावां वधा लईआं, जां कोई मोनी हो के बैठ गया, कोई कुछ करन लग पिया, वो परमात्मा नूं भाउंदे नहीं हन। भगत परमात्मा दे मन नूं भाउंदे ने, और उस वाहिगुरू दे दर ते वो वाहिगुरू दा जस गाउंदे ही सोहणे लगदे ने। भगत दी डेफिनेशन की है, भगत की व्याख्या की है, भगत किसनूं कहंदे ने, गुरबाणी विच इहदा जिक्र कीता है। जिवें भगत कबीर साहब जी फरमान करते ने, तू ब्राह्मण मैं कासीक जुलाहा, बूझो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे भूपत राजे,
ਹਰ ਸਿਉ ਮੋਰ ਧਿਆਨਾ। ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਰਹੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਮੈਂ ਕਾਸੀਕ ਜੁਲਹਾ, ਬੂਝੋ ਮੋਰ ਗਿਆਨਾ। ਤੁਮ ਤੋ ਜਾਚੇ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ, ਹਰ ਸਿਉ ਮੋਰ ਧਿਆਨਾ। ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਿਆ। ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਤ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣੈ, ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇਹ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰਖਸੀ ਜਿਉ ਸਰੀਰੋਂ ਲੇਹ। ਹੇ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ, ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵੰਦੇ। ਭਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਨਾ ਸੱਟੀ ਜੇ। ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ, ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇਹ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰਖਸੀ ਜਿਉ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਈ। ਭਾਵ ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਦੇ ਬੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ। ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਮੱਤ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਣਾ।
ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਇਆਣਾ ਭਾਵ ਨਿਆਣਾ ਬਾਲਕ। ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਅਤੇ ਪਾਠੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਾਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਲੜਨਗੇ, ਲੜਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਝਗੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਭਗਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਤਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਉਹ ਮੱਤ ਬੜੀ ਉੱਚੀ, ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਣਾ, ਬੇਸਮਝ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਤਾਣਾ। ਤਾਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਬਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆਤਮਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਕਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੈ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੈ, ਜਾਂ ਕੋ ਪਾਕ ਸੁਆਮੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਦੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਦੀ, ਬਸਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆਤਮਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ
कि मेरी बेनती है ਤੁਹਾਨੂੰ मैं जुत्ती नवीं लै देना, क्योंकि ਉਹਦੇ मन में ये आ गया भी देखो ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ पैसे नहीं ਹਨ, गरीब है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਤਾਣ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਖੜੇ ਸਨ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਦੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਤਾਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੈਮੀ ਹੈ। ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਅਣਹੋਂਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੇ ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਲ ਬੜਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਲ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਰਖਮਤਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇੱਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਚੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਛਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਜੌਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਇਹ ਵੰਡ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਛਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੌਂ ਪਾ ਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ, ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋਟਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਤੂ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਗਤ ਲਵਾਤੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਚੁਲਾ ਚੁਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤਾ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਛਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਵੰਡਾਏ ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਭਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਦੀਆਂ, ਸਾਧੂ ਦੀਆਂ 6 ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਖਟ ਲਖਣ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸਵੱਜਨੈ। 6 ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਮੰਤਰੰਗ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰਗ ਧਿਆਨੰਗ ਸਰਵਤਰ
ਭੋਜਨ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੰ ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਸੁਖ ਰਹਿਤੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਪਦੇਸੰ ਸਮ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰੈ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਭਾਵਨੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਕਸ਼ਣ ਦੱਸੇ ਨੇ 6 ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਰਮਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਦੋਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਪਦੇਸੰ ਸਮ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰੈ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਭਾਵਨੀ। ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ 6 ਲਕਸ਼ਣ ਸਾਧੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੂੰ ਬਾਹਮਣ ਮੈਂ ਕਸੀਕ ਜੂਲਾਹਾ, ਬੋਝੋ ਬੂਝੋ ਮੋਰ ਗਿਆਨਾ, ਤੁਮ ਤੋਂ ਜਾਚੇ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ, ਹਰ ਸਿਉ ਮੋਰ ਧਿਆਨਾ। ਇੰਨਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਭਾਵ ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਤ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣ, ਅੱਤ ਦੇ ਪਾਪੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਟੀ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮੁੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਚੰਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।